Your name? What's your name? My name is Rajiv. Rajin. Rajiv. Huh? Rajiv. Rajiv นี่ต้องให้ถอนอธิษฐานก่อนมีแผ่นภาษาอังกฤษไหมให้ต้องมีแผ่นถอนภาษาอังกฤษถอนอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษมีแล้วอยู่ห่างๆเคยบอกแล้วมีอยู่ได้แล้วที่สีหน้าเลยนะครับผมมีลาจิบต้องถอนอธิษฐานก่อนต้องถอนคำอธิษฐานตามอันเนี้ยต่อหน้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปที่นู่นไหมหรือที่นี่ได้เขาอ่านตรงนั้นจะอ่านไม่เห็นเลยที่นี่แหละที่นี่จะเปิดไฟเขาดวงนึงก็ได้แต่ให้อย่าขึ้นอาจส่งนะบอกว่าถ้าเขาเนี่ยทำไมเหตุใดจึงให้เขาต้องถอนอธิษฐานเพราะไม่เหมือนกับอันนี้ถอนไปเลยอันเนี้ยลาจิบเนี่ยได้ถอนอธิษฐานเพราะว่าคือถ้ามองจากข้างนอกเนี่ยจะมองไม่ออกเลยรูปลักษณ์ภายนอกเนาะมองจากรูปลักษณ์เนี่ยภายนอกมองไม่ออกเพราะว่าเขาเป็นคนอินเดียแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปเกิดจะเป็นคนอินเดียเลยผิวพรรณหน้าตามันก็เลยดำๆค้ำๆแต่เขาเลยดูเหมือนกับถมึงทึงอะไรนะเขาเรียกนะดำๆค้ำๆแต่ภายในใจเขาเหมือนเด็กที่เล่นฟุตบอลเล่นไปเล่นมาเลี้ยงฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นแต่มันมีความเพลินสนุกกับการเหมือนกับเล่นฟุตบอลนะเวลาหลวงตาจะเรียกมาฟังธรรมเรียกอะไรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานจริงๆในปัจจุบันก็อยากจะไปเกิดไปสนุกสนานอะไรไปเรื่อยตามพื้นฐานในใจเดิมเขาก็จะไปสนุกสนานเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะแสวงหาสัจธรรมอันสูงสุดในแล้วก็พบสัจธรรมอันสูงสุดพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้อธิบายเข้าใจเลยไหมโอเคSo he suggested the first thing you have to do is like to undo your determinations and aspirations, like the very paper I gave you before, and that's the very first thing. Because when he said from the outside, it's not visible. Like you're from India and you have like like Indians like a dark complexion and everything, but when he looked like inside your mind, he saw like a little kid like playing football and enjoying himself and inside, and that kid is actually not really looking for the end of suffering right now, right here. He's like enjoying himself and inside for looking for this and this and this. So and then he asked me, He stopped at that point. ครับถ้าเขาถอนนิฐานแล้วพอหลวงตาพูดธรรมะอะไรเนี่ยในใจเขาจะหยุดฟัง But once you undo or your determinations and aspirations you have done in the past or past lives, then you will be able to really listen. And it will be ให้เขาสงสัยถามก่อนได้เดี๋ยวเขาไปถอยฐานมันจะงงแล้วสับสนว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็จะหมดสงสัยอยู่มันจะไม่ลงแก่ใจให้เขาถ้าสงสัยได้ถามก่อนได้ So he saw you have doubts and questions, so you may ask first your question and doubt why you have to do that, and so you may ask what you want to know, what you are. Yeah, I did not understand the part where you are saying that I'm not trying in this life to... So yes. I don't understand that part, like the playing football part. He said, like, when he looked at your mind, it's like a nimitta, like an image arose.Like a kid playing. This is a metaphor. Yeah, like it's a comparison. So a kid playing football and enjoying himself, and you call the kid, come, listen to the Dhamma. But the kid enjoying himself, he doesn't listen, and because the kid doesn't really want to be free of suffering or reach nibbana, but he's enjoying himself like playing.
So he doesn't care if someone comes and say, "Come listen, and I will teach you the path to Nibbana," because the kid is like interested in playing, and the very reason for that is like because of previous aspirations, determinations, like. We have so many lives, and we made determinations. I want to be this, or all kinds of things. And so he said, the first thing you should do is like to give up all your aspirations and determinations you have done knowingly and unknowingly, in order that the kid comes like to listen. เขาก็สงสัยนิมิตที่หลวงตาเห็นหมายความอย่างไรมันเด็กที่เล่นอันนั้นก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมะให้เพื่อมรรคผลนิพพานในเวลาตัวนี้ก็เคยอธิบายอีกครั้งหนึ่งที่เข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจถามได้ซะอีก If you not yet understood it, you can still ask. The part again, thank you. The part that I still hard to understand. It's like I think I have too much desire to understand the Buddha's teachings. So that's why it's hard to understand. ที่เขาก็สงสัยเพราะว่าความจริงคือว่าเขาก็ยากเข้าใจพุทธธรรมมากๆไม่ใช่น้อยๆมากๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่เล่นบอลกับไม่สนใจเรื่องฟังธรรมอะไรแล้วจริงๆแล้วเขาก็แสวงหามากๆก็แสวงหาแต่ไม่เข้าใจ Yes you search for it but you don't เราจะสังเกตได้ที่คุยกันเนี่ยมันไม่ถึงใจเลยที่คุยกับแอนดรูแล้วคุยกันเนี่ยมันไม่ถึงใจไม่อิ่มเอิบไม่เบิกบานไม่ปิติมันไม่ถึงใจที่คุยกัน Yeah so yes you are interested but you don't understand and the very example is after listening to our conversation like here before you're not like feeling that how to say that the pity the ecstasy or that peace. That's a very, 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 you could say, evidence you not understand what we are talking here. Otherwise, you could connect to that feeling, you would taste it, and you would also, because it's the same for everyone, and the same teaching. It's the same thing. You're also searching, but you not really understand it. And it's like visually visible even. ได้ก็ถามได้เข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจ If you're not yet any other questions you can ask like don't feel hesitant. Yeah, I theoretically I understand but obviously experientially I don't understand and I want to understand. Yes that's so true. He said like those very okay เขาก็ได้เข้าใจทฤษฎีแต่เขาก็เข้าใจด้วยแต่ความจริงมันไม่เห็นพูดมาไม่รู้สึกมันไม่เข้าใจแต่ทฤษฎีเข้าใจเพราะว่าหลวงตาก็เห็นอยู่ตอนที่คุยกับอดูเนี่ยว่าเขาไม่เข้าใจถึงใจ because Long Ta he observed while we had that conversation or you didn't understand. So and then he was checking why you don't understand and then he saw okay because of there are some blockages so to say these aspirations determinations and the first thing you should do is like to undo them like relinquish them ถ้ามันยิ่งฟังเขาแล้วก็เราก็นั่งฟังด้วยเงี้ยถ้าเข้าใจถึงใจทำมันไหลเข้าสู่ใจเราแล้วเนี่ยมันจะยิ่งฟังแล้วยิ่งไบรท์ในใจเราจะยิ่งไบรท์ยิ่งอิ่มเอิบยิ่งปิติยิ่งเบายิ่งสว่างยิ่งอิ่มเอิบหมดเลยออกมาจากข้างในใจเลย And once you remove that obstacle then the Dhamma can flow in your heart and then you feel it and then you will experience what he with gestures he just showed like this happiness and inner pity and joy and ecstasy
But right now there's a blockage; it can't flow in your heart. So you understand it mentally, theoretically, intellectually, but it doesn't reach your heart. เข้าใจไหม Do you understand, or any more Yes, questions? yes, yeah, I เพราะว่า understand. ถ้าไม่ถึงใจทำไม่ไหลเข้าสู่ใจจนใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีแต่เครื่องหมาย question mark question mark question mark ในใจเขาขณะที่เขาฟังเรื่อง ครับ เขาก็ใจจริงแต่กับเขาฟังเขาก็ใจแต่ระบบความคิดแต่ในใจเขากลับมีเครื่องหมายเกินมายิ่งสงสัยว่า Because มัน otherwise, เลยไม่อิ่มเอิบเพราะว่าทำมันไม่ไหลสู่เข้าใจแล้วใจอิ่มเอิบได้ทำแต่มันกลายเป็นว่ายิ่งสงสัยเป็น because if you can't feel it with the heart, if the Dhamma doesn't reach your heart, there will be always question marks. Even though you get the concept, you understand it, but there are still question marks because you don't feel it, you don't experience it. understand Yeah. เข้าใจครับ เป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างที่ลูกตาพูดไหมในใจเขาเป็นอย่างที่ตาพูดไหม What Longta said, do you feel that it's correct? Means that you understand it intellectually, but not like it doesn't reach your heart. Yeah. ครับ ที่ให้เขาอธิษฐานเพื่อให้เขาเปิดใจเขาจะรู้คำว่าเปิดใจ 100%ไม่ได้เอาระบบความจำที่เขาไปเรียนมาไปฝึกอะไรมาให้ทิ้งไปหมดเลยแล้วก็เปิดใจใหม่ 100% น้อมรับสัจธรรมความจริงอันสูงสุดที่ด้วยใจไม่ต้องการความเข้าใจด้วยระบบสมองแต่รับธรรมนั้นด้วยใจเลยจึงให้ไปอธิษฐานเพื่อให้เปิดใจตอนนี้เหมือนใจเขาว่ามันใช้ระบบความคิดแต่ไม่ได้ใจมันปิดอยู่มันไม่ได้เปิดอธิษฐานเนี่ยจะเป็นตัวเปิดใจให้เข้าอธิษฐานด้วยใจจริงๆแล้วมันจะเปิดใจรับธรรม 100% เมื่อเขากลับมาฟังพระธรรมใหม่เขาไม่ต้องการเข้าใจหรอกธรรมมันจะไหลเข้าไปสู่ใจเขาจะทำให้จิตใจเขาเนี่ยสงบร่มเย็นเบิกบานอิ่มเอิบเอง The purpose of relinquishing your determinations and aspirations is that the Dhamma will be able to flow into your heart deep down and not just stop at your brain. So, but once you relinquish your aspirations and determinations, the Dhamma will be able to flow in your heart, and you will be able to feel it. Like you will feel the Dhamma, you will touch the Dhamma, you will be one with the Dhamma instead of understanding it intellectually. So you will understand it on a different level, not like intellectually, but it flows directly to your source. เข้าใจได้ใจไหมยังมีอะไรสงสัยไหมเพราะว่าถ้าเขายังสงสัยคลุมเครือเวลาเข้าไปอธิษฐานเนี่ยมันจะไม่อธิษฐานด้วยใจ 100% If you have any doubt left, please clear it up. Otherwise, when you relinquish your determinations and aspirations, it won't have the I'll say the how to say in English. It won't fulfill the purpose. Yeah, I wanted to ask about attachments to your parents, for example. It seems to me that could also be one of the hindrances in my case. เขาก็ถามถึงความยึดมั่นถือมั่นสำหรับพ่อแม่เพราะว่าเขาก็เห็นว่าบางทีอันนี้เป็นเครื่องกันอันหนึ่งที่บางทีต้องละความยึดมั่นถือมั่นสำหรับพ่อแม่ถ้าเขาก็ใจธรรมชาติของใจเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มันเป็นความสงบความสะอาดความใสเย็นความบริสุทธิ์แล้วธรรมชาติใจเดิมแท้มันไปยึดอะไรไม่ได้เขาไม่ต้องพยายามที่จะไปว่าพ่อแม่แต่เขาต้องเข้าถึงธรรมชาติเดิมที่มันเป็นความสงบร่มเย็นอยู่แล้วเป็นความใสสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เพียวไม้อยู่แล้วถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ได้ใจเขาน้อมรับเอาธรรมเข้าสู่ใจเขาสงบร่มเย็นไม่ว้าวุ่นไม่กังวลไม่ถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องยึดนั่นยึดนี่เขาไม่ต้องพยายามที่จะไปตัดแต่ในปัจจุบันนี้ขอให้ใจเขาอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยใจที่สงบร่มเย็นไม่ต้องทำความเข้าใจแต่เมื่อใจเขาสงบร่มเย็นลงไม่ต้องกังวลถึงอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคต
ไม่ต้องพยายามที่จะไปตัดอะไรแต่ไม่ฟุ้งซ่านไปหาอะไรเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ขอให้ใจกับตัวเนี่ยใจกับกายอยู่ด้วยกันที่นี่อย่าฟุ้งซ่านออกไปนอกจากนี้ไม่ต้องไปพยายามตัดอะไรไม่ต้องไปกังวลกับอะไรไม่ต้องพยายามที่จะอยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรเดี๋ยวจะมันเข้าใจเองด้วยใจ You don't need to let go of your attachments to your parents or cut them or do any kind of those things. But the instructions or suggestions Longta gave you is in order that you can feel what is going on here, that you can say participate with your heart, that you can feel the peace, that the Dhamma will be able to flow into your heart and not just like stop at the intellectual level at your brain. So it's and that all these disturbances like in your mind will stop and you calm down and feel the peace, and you not have to worry about parents or any such matters. Just like that you benefit from coming here because you are already here. Okay. Yes, okay. You have any more doubts? Questions? Can you also tell, like in my case, what are the practical steps? Obviously, step 1 is this. How should I practice? เขาก็ถามว่าเข้าใจแล้วตอนนี้หลังจากที่เขาก็ถอนอธิษฐานเขาจะต้องควรปฏิบัติอย่างไรไม่อยู่กับปัจจุบันยังไม่ทันถอนอธิษฐานเลยเขากังวลไปในอนาคตแล้วใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบัน You see, you're not in the present moment. You're already like thinking about the future, like many steps ahead. You're not in the present moment. ธรรมะหรือความพ้นทุกข์หรือความสงบร่มเย็นคืออยู่ปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตใจไหลไปในอดีตไม่กังวลกับอนาคตไม่กังวลกับอนาคตก็กับอนาคตก็นี่ยังไม่ทันจะถอยฐานเลยถามแล้วว่าหลังตอนถอยฐานจะทำยังไงจะปฏิบัติยังไงอันนี้เรียกว่ากังวลกับอนาคตอย่าปล่อยไหลไปในอดีตอย่ากังวลกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันขณะเนี่ยกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่นี่ก็สงบร่มเย็นดีแต่ทำไมจะต้องไปกังวลหากับวิธีในการปฏิบัติแล้วก็ไปกังวลจะต้องตัดนู่นในขาดตัดนี่ขาดเพราะทุกคนในที่เนี้ยทุกคนนี่ก็มีพ่อแม่บางคนก็มีครอบครัวมีสามีภรรยามีลูกมีหลานแต่เขาสามารถใจเป็นธรรมได้ใจสงบร่มเย็นได้เหมือนพุทธเจ้ามีพ่อมีแม่ก็ตายไปก่อนแล้วมีพ่อมีพระราชบิดามีพิมพามีลูกคือมีภรรยามีลูกมีข้าทาสบริวารจะเป็นกษัตริย์ด้วยซ้ำไปถ้ามีบริวารมากมีพระยุรญาติเยอะแต่ท่านไม่จำเป็นต้องไปไล่ตัดคนนู้นคนนี้ทีละคนละคนแต่ท่านตัดที่ใจตัดความว้าวุ่นที่ใจใจก็เลยสงบร่มเย็นตัดที่ใจจบที่ใจสงบที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ให้ไหลไปในอดีตไม่ไปกังวลในอนาคตในปัจจุบันก็ไม่มีความกังวลไม่ยึดถืออะไรอยู่กับใจก็สงบร่มเย็น The Dhamma is found in the present moment, not in the future or in the past, or you could also say the peace is in the present moment, felt in the present moment, not in the future and the past. But you can see, observe that your mind, you even have completed step 1. You already start thinking about step 2. You not even have relinquished your determinations. You're already asking about what to do after. So your mind is not in the present moment. It's always like going in the future or going in the past, or maybe it's because of my attachments in the past and this and this. So the Dhamma is not in the future and also not in the past be found, but in the present moment. Like the mind and body together. Your body is in the present, but your mind goes all over the place, past and future. And he gave the example, the Buddha, or like all people here, they have mothers and fathers, they have family, they have all kinds of responsibilities, but they can be at peace, even though having all those things. It's not that you have to cut it outside. They all have these things, but they're at peace at the same time. It's like cutting
all that worry and disturbances and restlessness in your mind, not outside. So you don't have to worry about these things. ธรรมเริ่มเข้าสู่ใจแล้วใจเริ่มสงบลงร่มเย็นลงแล้วเป็นบางส่วน Can you feel there's already a little bit of peace coming? So a little bit of, like the Dhamma is starting to flow into your heart, like a little bit. เพราะก่อนหน้านี้ในสมองในจิตใจเขามีแต่ความว้าวุ่นมีแต่หลายเรื่องหลายราวมากมาย Because before there was so much going on in your mind, all over the place, so many stuff. Do you notice the difference? เพราะสัตธรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์เลยไม่ไหลเข้าสู่ใจให้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะมีแต่ความฟุ้งซ่านและปิดบังหมด Because of all those proliferations, your mind is not at peace, can't be at peace. เมื่อความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลใดในใจเขาค่อยๆลดน้อยลงเขาฟังธรรมเริ่มยิ่งฟังไปใจเขายิ่งสงบร่มเย็นมากขึ้น And since those mental fabrications, proliferations and worries calmed down or disappeared, there is no more peace to be felt. เรียกว่าฟังธรรมด้วยใจ That's what is called like listening to the Dhamma with the heart. ธรรมก็เลยไหลสู่เข้าใจและใจก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรม And that's how the Dhamma can reach your mind and your mind or your heart can become one with the Dhamma. ใจเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมจะรู้ได้ยังไงก็คือใจที่สงบเย็นลงสงบร่มเย็นลง How to know that your heart and the Dhamma is one? Once there's peace in your heart, that's how to know that your heart and the Dhamma is one. Once the peace can flow into your heart. ถ้าเขาสังเกตดีๆจะเห็นว่าสภาวะภายในจิตใจเขาเปลี่ยนไปมากแล้วตอนนี้ And if you look at it or if you notice, your mind or your mental state already changed a lot. Like from those disturbed mind, peaceful mind. ในที่ผ่านมาที่เขาบอกเขาแสวงหาสัจธรรมสนใจธรรมะเขาได้แต่คิดได้แต่อ่านได้แต่ฟังมันส่งออกไปข้างนอกฟุ้งซ่านไปข้างนอกแต่เขาไม่ได้เรียนธรรมเข้ามาถึงใจใจเขาเลยไม่สงบเย็นธรรมะที่แท้จริงคือใจของตัวเองเอง In the past, when you were searching for the Dhamma, trying to understand Dhamma, going here and there, you was just using your head, your brain, your thinking. And that's why the Dhamma could never really reach your heart. But having a peaceful heart, that's the real Dhamma. มีอะไรสงสัยแม้แต่น้อยหนึ่งถามได้ If there's still even a little doubt or question left, please feel free to ask. ไม่มี เมื่อใจสงบเย็นสติแล้วความสิ้นสงสัยก็หมดไป Once your mind is at peace, all your questions are gone. ยิ่งพยายามจะหาคำตอบยิ่งดิ้นรนค้นหามากเท่าไหร่ทำให้ใจกับไม่มีความสงบเย็นมากยิ่งขึ้น The more you're searching for answers, the more disturbed your mind will be. เหมือนกับใจที่สงบร่มเย็นเนี่ยเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดในธรรมชาติที่สงบเย็นใสสะอาดบริสุทธิ์แต่พอเริ่มเอาความคิดเอาความรู้สึกเป็นตัวเราที่ไปดิ้นรนค้นหากระโดดลงไปในน้ำมันจะทำให้น้ำนั้นเสียความบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่สงบเสียความสงบไปมันก็จะไม่สงบร่มเย็นอีกต่อไป You can compare it with a still forest pool. Once you jump in it and you're searching for this and that, like you disturb the peace and stillness, the motionlessness of the water of the still forest pool. จงอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่กังวลอย่าหลงไปในอดีตและอย่าปล่อยให้กังวลไปในอนาคต Just stay with that peace and stillness in the present. Don't let the mind wander in the past and future, in worries,
questions. โอเคยากนะที่จะเรียกว่าใช้ความสามารถทุกอย่างให้ท่านสงบเย็นได้ในเวลารวดเร็วเพราะท่านเป็นคนคิดมาก It's extremely difficult to get you peaceful because you are someone who thinks a lot. So he used all his abilities, all his capabilities to do that. การที่ท่านไปถอนอธิษฐานต่างๆก็เพื่อดึงความสนใจของท่านดึงความคิดความกังวลความฟุ้งซ่านท่านให้มันหมดสิ้นไปเมื่อใจของท่านสงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติใจที่สงบเย็นเนี่ยเป็นธรรมท่านก็เป็นธรรมในปัจจุบันเป็นธรรมที่ยึดที่กังวลในปัจจุบันนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันท่านก็ไม่ต้องไปอธิษฐานแล้ว The reason why he suggested to relinquish your aspirations and determinations was actually just to distract you, in order that you stop worrying and stop sending your mind in the past and future and make contact to the peace. Once your mind is already, your heart already at peace, no need to relinquish any aspirations or determinations. เพราะวัตถุประสงค์ในการที่ท่านให้ท่านไปถอนอธิษฐานก็เพื่อให้ท่านเปิดใจรับฟังธรรมพระสัทธรรมคำสอน 100% เปิดใจหมดแล้วก็ธรรมก็จะไหลเข้าสู่ใจของท่านใจของท่านก็สงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นแหละคือความไม่ทุกข์คือความพ้นทุกข์หรือภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานแต่ตอนนี้ใจของท่านธรรมไหลเข้าสู่ใจของท่านแล้วโดยที่ท่านไม่ต้องเข้าใจในธรรมไม่ต้องใช้ระบบสมองแต่ใจธรรมเข้าไปสู่ใจของท่านใจของท่านสงบเย็นพีซสงบสันติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยไม่ใช่ไปปรุงแต่งพยายามให้มันสงบเย็นแต่มันเป็นความสงบโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องไปบีบบังคับให้สงบอันเนี้ยมันเป็นสุขอย่างยิ่งดังนั้นท่านก็ไม่ต้องไปอธิษฐานเพื่อให้ใจมาถึงซึ่งความสงบเย็นอีกต่อไป So he was using this just as some skillful means, the relinquishing of determinations, aspirations, in order that you open your heart and that the Dhamma can flow into your heart, that you feel the peace you are feeling right now. But once your mind and heart is already at peace, there's obviously, of course, no reason to do that, to relinquish any aspirations or determinations or anything. So this was just a skillful means to open you up, that the Dhamma can flow in your heart. Okay. งงอยู่เนาะมาถึงตรงนี้ได้ยังไง So now you're questioning how could this happen? How can I be so peaceful now? What's going on? Yeah, first time. First time. First time. Yeah. เป็นครั้งแรกครับ ทุกคนที่มาที่นี่ก็เป็นครั้งแรกกันเหมือนกันที่ใจสงบเย็นไม่เคยเป็นมาก่อนนานหลายอสงไขยหลายกับ That's the same with everyone. Everybody who comes here, for them it's the first time. They have never really felt peace. ความทุกข์ทั้งมวลในใจที่เป็นมายาวนานความทุกข์ความกังวลทั้งมวลก็หายไปหมดสิ้นเห็นไหม All the worries, all the suffering you carried for so long with you is now gone. เขากังวลว่าเขางงว่าเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วหลังจากนี้เขาจะปฏิบัติอย่างไร Now you're starting to question how could you reach that peace and how should you practice after that. เขาไม่อยู่เริ่มจะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้ว You're starting already not to be in the present moment anymore, already again in the future. คนเรานี่ก็แปลกหลายภพชาติหลายอสงไขยหลายกับดิ้นรนแสวงหาความเป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือความสงบเย็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งดิ้นรนค้นหามายาวนานมากหลายภพชาติหลายอสงไขยหลายกับ
ยาวนานมากพวกท่านทั้งหลายจึงได้มาถึงที่นี่ได้มาอยู่ต่อหน้านี้ได้ในขณะนี้แต่เมื่อพบความสงบเย็นความไม่ปรุงแต่งแล้วแต่ท่านกับปรุงแต่งต่อแล้วเราจะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้ ก็มาพบความสงบเย็นแล้วจะยังไงต่อแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทิ้งตรงความสงบเย็นไปเพราะว่ายังจะมีการเดินทางต่ออีกเหมือนเดินทางผ่านทะเลทรายมายาวนานมากเลยที่กว้างใหญ่ไพศาลหลายภพชาติแล้วมาเจอแหล่งน้ำโอเอซิสที่กลางทะเลทรายที่ใสสะอาดร่มเย็นดื่มแล้วก็เย็นมีความสุขความสงบร่มเย็นไปถึงใจเชือกลงไปเลยเสร็จแล้วจะไปต่อแล้วก็ห่วงน้ำว่าจะทำยังไงจะเอาน้ำนี้ไปด้วย ตอนนี้มันก็เริ่มไม่สงบแล้วมันก็จะไปต่อในทะเลทรายต่อเขาไม่จบที่ใจลงในปัจจุบันว่านี่เองความที่เขาแสวงหามายาวนานมากนะนี่เนี่ยมันก็มาจบที่ใจมาสงบที่ใจมาเกิดความร่มเย็นที่ใจสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบสันติเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้นัตถิสันติปรังสุขขังแล้วจึงจะสงบเย็นแล้วจะไปทำไงต่อแล้วจะปฏิบัติไงต่อหากรรมวิธีต่อเริ่มไม่สงบอย่างเก่าอีกเลย The funny thing is you have searched for this peace for eons for such a unimaginable long time for so many lives and you also compared it you were wandering in the desert for such a long time and then finally you reached an oasis and you quenched your thirst with cool water but then you started to worry what should I do now what's going to happen now should I take the water with me what will happen in the future and you're even more disturbed than you were at the beginning the peace is in the present moment อยากให้ทุกท่านลองสังเกตให้ดีๆเมื่อใจของท่านทั้งหลายมีความสงบสันติแล้วท่านจะรับรู้ได้ถึงธรรมชาติรอบตัวท่านไปจนถึงอนันตจักรวาลช่างเงียบสงบสงัดยิ่งนะแท้จริงธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดยิ่งนะเนี่ยเขาก็เป็นของมันเขาแล้วเขาก็เป็นเขาอย่างนี้อยู่แล้วแต่เพราะใจเราว้าวุ่นเกินไปเราเลยไม่ได้สัมผัสรับรู้ถึงธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเป็นอนันตจักรวาลอนาขอบเขตไม่ได้ I would like to invite you to notice once your heart your mind is at peace you're able or you touch the peace which is limitless which spreads over the whole galaxy where there's no end you become one with that peace and that peace was always there and once you are at peace you become one with that peace เงียบสงบสงัดไหม Is it peaceful? Is it still? It is relatively peaceful ครับสงบจริงแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้จิตใจเขาว้าวุ่นมากเกินไปหลงไปในกังวลไหลไปในอดีตจมไปกับเรื่องราวในอดีตเพ้อฝันหรือกังวลไปในอนาคตจิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่กังวลเขาทุกคนก็จะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความเงียบความสงบในธรรมชาติอันหาขอบเขตไม่ได้เหตุที่รู้สึกสัมผัสรับรู้ได้ถึงธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับอนันตจักรวาลนะขอบเขตไม่ได้นั้นก็เพราะภายในใจของเขาสงบแล้วเขาไม่หลงปรุงแต่งกังวลไปในอดีตไม่หลงปรุงแต่งกังวลไปในอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่กังวลตัวกับใจอยู่ด้วยกันในปัจจุบันขณะไม่ส่งจิตออกนอกไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไปกังวลสิ่งใดเขาก็จะได้พบความสงบร่มเย็น
เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยไม่ได้ปรุงแต่งให้สงบจะเป็นความสงบทั้งภายในและภายนอกเป็นหนึ่งเดียวกันอันหาขอบเขตไม่ได้เป็นยูนิเวอร์สใจเราแท้ๆคือยูนิเวอร์สแต่ความคิดความรู้สึกปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเรื่องของเราตัวเราของเราของเราคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้พ่อแม่พี่น้องของเราสามีภรรยาลูกหลานของเราของเราของเราอันนี้เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีในจักรวาลของใจยูนิเวอร์สของใจซึ่งเงียบสงบสงัดว่างเปล่าอันหาขอบเขตไม่ได้แต่เรากลับหลงไปในแก่เศษเสี้ยวธุลีในจักรวาลทำให้มันมาบังธรรมชาติที่เงียบสงบว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหาขอบเขตไม่ได้ไปทั้งหมดสิ้นแล้วทำไมแล้วแค่เศษเสี้ยวธุลีในจักรวาลที่ปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นน่ะมันเล็กนิดเดียวเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีในจักรวาลมันทำไมบังตาใจจนมองไม่เห็นจักรวาลใจที่เป็นจักรวาลเดิมได้มันก็เปรียบเหมือนว่าตาเราที่เป็นตาเนื้อเรามองเห็นได้กว้างขวางธรรมชาติที่กว้างขวางแต่เราเอาเล็กๆมาบังตาเราสองข้างแค่เล็กๆนิดเดียวถ้าเทียบกับอนันตจักรวาลของที่มาปิดบังตาเราเล็กนิดเดียวแต่ทำให้เรามองไม่เห็นธรรมชาติที่กว้างไกลตาใจก็เป็นเดียวแบบเดียวกันถ้าเอาความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของเราเอากิเลสตัณหามาบังแค่เสี้ยวธุลีของจักรวาลเนี่ยมาบังใจแค่นั้นเนี่ยมองไม่เห็นจักรวาลแห่งใจเดิมแท้เลยเขาจะไม่พบความเงียบความสงบในใจและก็ความเงียบความสงบในธรรมชาติเลยเพราะเศษเสี้ยวธุลีที่เขาคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราของเราด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาบังใจเขาหมดซะแล้วเหมือนกับเอาของเล็กๆมาบังตาทำให้มองอะไรไม่เห็น It's like the universe is limitless, but if you just put like 2 little coins in front of your eyes, you can't see anything. Even that universe is so unimaginable big, limitless. And it's the same with our heart. If you are lost in thinking about the past and future, worries about family, this person, that person, all these mental proliferations, all these worries, it's like you are putting something in front of the eyes of your heart. And you can't make contact to the peace, which is limitless, which is unimaginable big. And like these coins are just like a dust corn in the universe. But even that is enough, so you can't see anything from the universe. And the same with all these mental proliferations, worries, thinking of the past and future. They can prevent your heart to make contact to that peace, which is already there, limitless. เขาอยากจะพูดอะไรอีกไหมเนี่ย Would you like to say anything? Say anything from your heart? Peace feels good. Peace. รู้สึกดีความสงบรู้สึกดีเป็นจริงอยู่แล้ว เป็นเช่นนั้นเป็นจริงเช่นนั้น That's right. It's like this. It feels good. Peace feels good.